ओडिया यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आज आम आलोचना करवा एक सुंदर कवितार नाम हूँ सराहा सुंदरी। कवि होउचंती अच्युतानंद दास। पूर्व क्लास रे आमे अच्युतानंद दासंक सराहा सुंदरी संपर्क में आलोचना करथिले। अल्प किछि आलोचना होइतिला एवं ताहार अवशिष्टांश आज आमे आलोचना करवा। एवं पूर्व क्लास रे आलोचना कराइतवा भिडियोर जदि आपण मैंने कहीं देखी ना जदि भिडियोटी को आपण मैंने कहीं देखी ना ताले तले डेस्क्रिप्शन लिंक दिखाई लिंक उपर क्लिक करके आपण मैंने देखिपारे। एवं प्रथम थर करी जो मैंने आम चैनल को व्यू करुँच बेल आइकन देवी सब्सक्राइब करूँ जहाद्वारा आम तैयारी करुवा प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुँची पार। आसतु आलोचना करवा आज अवशिष्टांश सराहा सुंदरी संपर्क में। आमे देखिथिले सराहा सुंदरी किए ना सराहा सुंदरी होची दूती एवं सराहा सुंदरी ता शब्दर अर्थ होची जे सब बेले सुंदर। सी किए ना दूती। ये दूती पुणी किए ना दूती होचंती राधा और कृष्णंकर मिलनकारिणी दूती। अर्थात राधा और कृष्ण को एकत्र कराइबारे राधा और कृष्णंकर भाव को बुझीपारी मनर भावना को बुझीपारी व्यवहार करुथुवा बा प्रयोग करुथुवा से होचंती किए ना दूती। दूती ओह्य की विधवा, दूती युवती की वृद्धा, दूती सुंदर कि असुंदर, दूतीर वेशभूषा कौन, दूतीर परिभाषा कौन, दूतीर कार्य कौन ताको आम पूर्व क्लास रे देखिथिले। आम आज आलोचना करवा अवशिष्टांश कविता। सर्वरसे नागरी से सिंहाणी चतुरी। दूती हेउची सबु रसरे नागरी। नागर माने पुओ, नागरी माने झियो। एठी नागरी कि ना एठी होउची नागरी दूती। से सर्वरस अर्थात सबु रसरे आमर अच्छी 9 प्रकार रस श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, विवश, रुद्र, अभूत, भयानक। ये 9 रसर कला जहाँ पाखरे संगठित होइची, जहाँ पाखरे एकत्रित होइची ताहार नाम होउची दूती। तेणु सर्वरसे सबु प्रकार रसर अर्थात सबु प्रकार कला अच्छी क्या पाखरे ना दूती पाखरे। एवं सी होउचंती केमिति ना सिंहाणी चतुरी। सी होउची भारी चालाक किए ना सी होउचंती दूती। धृतिंकर धृति से जेतक धृत मनीष अछंती सर्वश्रेष्ठ मनीष अछंती तांको सी होउचंती आउरी सर्वश्रेष्ठ। एवं सिंहाणींकर अग्रज जेतिकी संसार चालाक मनीष अछंती ताठारु सी होउची अग्रज। अग्रज अर्थात बड़ बा ज्येष्ठ। दूतीर बुद्धि को कवि एते सुंदर भाव में परिकल्पना करी कवितारे उल्लेख करिसंती। मांकड़सा सूतारे से बांधी पारई मत गज। मांकड़सा, मांकड़सा शब्दर अर्थ होउची बुढ़ियाणी। बुढ़ियाणी सूतारे से कौन बांधी पारे तार एते कैपेसिटी। बुढ़ियाणी सूतारे से कौन करि पारे मत गज अर्थात पागल हो जाइथिबा गज को, गज शब्दर अर्थ होउची हाथी। पागल हो जाइथिबा हाथी को से कौन करि पारे से मांकड़सा सूतारे आयत्त करि पारे। एवं आउ कौन करि पारे ना जोगी जन मानकर चित्त जे कौतुके पारई रंजी। अति कौतुकरे, अति आनंदरे, अति सुखरे से कौन करि पारे जो जो जोगी जन मानकर जो माने तपस्वी जो माने साधक से माइंड को केबे डाइवर्ट करि हेबनी कारण से माने सिद्ध पुरुष। से ही जोगी जन मानकर मन को मध्य दूती कौन करि पारे कौतुके अति आनंदरे अति उल्लासरे पारई रंजी। रंजी पारे शब्द अर्थ होउची से सेमानंक भितरे प्रवेश करि पारे, सेमानंक लक्ष्य को ये भांगी पारे। भगवंत ब्रह्मचारी लये जे अवहेले पारई भांजी। केवल साधु सन्यासी जोगीजनी मानक कथा नु छाड़ी दियंतु। भगवंत ब्रह्मचारी जो माने संसार त्याग करके ब्रह्मचारी हो जाती सेमानंकर लय को, सेमानंकर लय शब्द अर्थ होउची सेमानंकर लक्ष्य को से कौन करि पारे अवहेले हेला नकरी पारई भांजी। सेमानंक लय को मध्य लुटी कौन करि पारे भांगी पारे। संपूर्ण 16 कला रति शास्त्र रे। श्रीकृष्णंकर होउची 64 कला किंतु रति शास्त्र रे अर्थात श्रृंगार रसरे प्रेम भाव रे दूती होउचंती संपूर्ण 16 कला। केमिति राधा और कृष्णंकर प्रेम सृष्टि हो पारिबो, केमिति भावर आदान प्रदान हो पारिबो से कला संपूर्ण भाव रे जानिछि किए ना दूती। तेणु कहा जाउची संपूर्ण 16 कला
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 64 କଳା, ଦ୍ୟୁତିର 16 କଳା କେଉଁଥିରେ ନା ପ୍ରେମଶାସ୍ତ୍ରରେ, ରତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ନିଗାଡ଼ିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସାନ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଦ୍ୟୁତିର ସବୁରି ସଙ୍ଗ ମେଳା। ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ମୋର ବୟସ 30, ମୁଁ ମିଶିପାରିବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 29, 30 କିମ୍ବା 31 ବର୍ଷ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବି, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି। ମୁଁ ସାନ ପିଲାଟି ଅଛି, ମୁଁ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟୁତି ଏପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏପରି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରଟିଏ, ଏପରି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷଟିଏ, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, କିଏ ଯୁବକ, କିଏ ଯୁବତୀ, କିଏ ଛୋଟ ପିଲା, କିଏ ବଡ଼ ପିଲା, କିଏ ମାନେ କାହା ସହିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିପାରେ, ଦ୍ୟୁତିର ସବୁରି ସଙ୍ଗମେଳା, ସେ ସାନରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିପାରେ, ମିଶିପାରେ। ନାଟ ଗୀତ ଭୌତ ସଙ୍ଗୀତ ସଂସାର। ନାଚ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟୁତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷ। ସବୁ କିଛି ତାକୁ ଜଣା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ସହିତ ଜାଣଇ ସମସ୍ତ ବିଚାର। ସେ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଯାଇଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ, ସବୁକିଛି ସେ ବିଚାର କରିକି କହିଦେଇପାରେ। କେମିତି ନା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଳି। କଥା ଭାବେ ସବୁରି ସଙ୍ଗତେ ହୋଇଥାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହେ ବା ଯେତେବେଳେ କଥା କହିକି ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସହିତ ଏକତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ସେଠି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି। ତା କଥାରେ ଏତେ ଯାଦୁ ଥାଏ। ବୋଇଲେ ନ ବୁଝଇ କେବେ ହିଁ ନୁହଁ ନଷ୍ଟି। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ତା କଥାକୁ ନ ବୁଝିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହିଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବୟସଣେ ବୃଦ୍ଧା। ତାଙ୍କର ବୟସ କେମିତି ନା ସେ ବୃଦ୍ଧା, ବୟସରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶରୀର ରୂପେ ଜଗତ ଜଣା। ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସାରା ଜଗତକୁ ସିଏ ଜିଣିଯିବେ। ଜିଣିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜିତିବା। ସାରା ଜଗତକୁ ସିଏ ଜିତିଯିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତାଙ୍କର। ନବଲକ୍ଷେ ଘର ଯାକ ସବୁଠାରେ ତା'ର ଠଣା। ଠଣା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥାନ। 9 ଲକ୍ଷ, 9 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଛି। ଦ୍ୟୁତିର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ, ଦ୍ୟୁତି ସେଥିରେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି 9 ଲକ୍ଷ ଘର ଯାକ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଆଡ଼େ, ସବୁଠାରେ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ୟୁତି ତା'ର ଠଣା ବନେଇକି ରଖିଛି। ଦ୍ୟୁତି ତା'ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିକି ରଖିଛି। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯେ ଭାଳନ୍ତି କଥା। ଦ୍ୟୁତି ଯାହା କୁହେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୂତ କଥା, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟ କଥା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କୁହେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତା କଥାକୁ ନେଇକି ଭାଳନ୍ତି। ସବୁ ଘରେ ଦ୍ୟୁତିକି ଯେ ଦୈବୀ ବିଧାତା। ସତେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଦ୍ୟୁତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ସବୁ ଘରେ ଦ୍ୟୁତିକା ଯେ ଦୈବୀ ବିଧାତା। ଗୋବିନ୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ଯେ ଗୋପପୁରେ ରହି। ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟୁତି କ'ଣ କରିଛି ନା ସବୁ ଘରେ ଦ୍ୟୁତିକା ଯେ ଦୈବୀ ବିଧାତା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦ୍ୟୁତି ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଡ଼ିଏଟର କରିବା ପାଇଁ, ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିକି ଗୋପପୁରେ ରହିଛି। ତାକୁ କିଏ ଆଣିଛି ନା କୁହାଯାଉଛି ଯତନେ ବିଧାତା ତାକୁ। ଅତି ଯତ୍ନରେ ବିଧାତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଅଛଇ ନିରିଭାଇ। ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିରିଭାଇ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି, କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାବକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଏ? ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ତାହାର ମହିମା ବା କହିବଇ କିସ। ମୁଁ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ମୁଁ ସାଧାରଣ କବିଟିଏ, ମୁଁ ବା କ'ଣ ଦ୍ୟୁତିର ମହିମା କହିପାରିବି। ଏକା ଦ୍ୟୁତିକା ମୋହି ପାରଇ 10 ଦିଶ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଦ୍ୟୁତିକା କ'ଣ କରିପାରେ ନା ଦ୍ୟୁତିକା 10 ଦିଶକୁ ମୋହିପାରେ, 10 ଦିଗକୁ ନିଜ ଆୟତରେ ରଖିପାରେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଗୋପନଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେକ ଗୋପାଳୁଣୀ। ଏଇ ଗୋପପୁରରେ ଯେତେକ ଗୋପାଳୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଲଙ୍ଘି ନ ପାରନ୍ତି ଏକା ଦ୍ୟୁତିକାର ବାଣୀ। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ମୋ ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଆମେ ମାନିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟୁତିକା କିଛି
କଥା କୁହେ କିନ୍ତୁ ତା କଥାକୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନନ୍ତି, ତା କଥାକୁ କେହି ଲଙ୍ଘି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଦୂତିକା କଥାରେ ସେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଥାଏ, ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପପୁରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତକ ଗୋପାଳୁଣୀ କେହି ଲଙ୍ଘି ନପାରନ୍ତି, କେହି ଲଙ୍ଘି ନପାରନ୍ତି ମାନେ କେହି ଲଙ୍ଘନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦୂତିକାର ବାଣୀ, ଦୂତିକାର କଥାକୁ କେହି ଏଭଏଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ରାହାସ ରତିରାଙ୍ଗ ଭାବ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭାବ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବାସନାର ଦୂତିକା ଜାଣଇନା ଠାବ। କେମିତି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସବୁ ହିଁ ଜାଣିଛି କିଏ ନା ଦୂତିକା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।